इस वक्त वाकई ही साइकिल इंडस्ट्री एक डोलड्रम च है जी। मंदा इस हद तक है जी। कि सानू अज दे ऑर्डर अज कंप्लाई करने पै रहे हैं ओके। और वो भी साडी सेल्स टीम जिहड़ी है उहदे वास्ते मुश्किल है। मैं तुहाडे ही कुलीग है तुहाडे ही वेंडर कह लो या साइकिल पार्ट दे ही UCPMA दे एक्स प्रधान जिहड़े है चरणजीत विश्वकर्मा जी उन्होंने दिल खोल के मीडिया के अगे रखा सीगा कि वड्डियां साइकिल कंपनियां ने ही साइकिल ट्रेड नूं बर्बाद कर दिता है। इन्हां ने किते ना किते साइकिल इंडस्ट्री नूं नहीं बचाया। जदों लोड सी जदों इंडिया का डंका वजदा सी इंडियन साइकिल कंपनियां दा उदों इत्थे टैक्नोलॉजी नूं अपग्रेड करन दी बजाय उन्होंने इंपोर्ट करके अपनी मुनाफाखोरी की ते हालात ये हो गए कि अज सब इंपोर्टर ही बन के रह गए हैं। अपना माल अपनी ही कंट्री च नहीं बिक रहा। देखो कुछ ये गल मैं सहमत नहीं कि छोटी कंपनियों नूं वड्डी कंपनियां ने नहीं पूरी साइकिल इंडस्ट्री नूं ही उन्होंने देखा अपने आप नूं भी पूरी साइकिल इंडस्ट्री नूं मैं इस गल ते सहमत नहीं। वड्डी कंपनियां आप तो कुछ बना नहीं रही, सारे दा सारा ही जिहड़ा साइकिल दा पार्ट्स है वो छोटे यूनिटां तो खरीद रहे हैं। उन्हों का इल्जाम यह है कि जो डंके वजदे सी उदों अपग्रेडेशन नहीं की उदों इंपोर्टर बन गए। ये गल तो यू टर्न ले लिया गोल कर रहे हो सर। देखो देखो ये गल मैं सहमत नहीं क्योंकि अज बहुत सारे पहला सिर्फ एक रोडस्टर साइकिल बनता सी। हुण असी अज अगर नीलम वेख्या जाए तो करीब 22 टाइप के साइकिल मॉडल बना रहे हैं। साइकिल टेंडर च तो एक मॉडल जाता है 21 तरह के मॉडलों का कोई वो जलवा नहीं रहा। इस वक्त बिल्कुल तेरी गल ठीक है कि इस वक्त कोई जलवा नहीं रहा। कोई जलवा नहीं इस वक्त कोई जलवा नहीं रहा। इस वक्त टेंडर से असी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। चाइना 20 करोड़ साइकिल बनाता है और असी 1.5 करोड़ साइकिल बनाने हैं। और मेरा मानना ये है कि इस साल जोड़ा चल रहा है वो 1.5 करोड़ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, लुधियाना शहर जिहदी की पहचान जिन्हों की साइकिल सिटी के नाम तो भी जानिया जाता है, बहुत सारी साइकिल कंपनियां ने इस शहर को पहचान दी और इत्थे दे बनिया साइकिल पूरे वर्ल्ड दे विच जिहड़ा अपना नाम कमांदा है। इत्थे दी कंपनियां ने पूरे वर्ल्ड दे विच अपना नाम बनाया है। जिहड़े शख्सियत है जिन्हां नाल गलबात करते हैं अज साइकिल इंडस्ट्री के ताज़ा हालातां नूं लैके के सेठ जी नीलम साइकिल्स के जिहड़े MD है चेयरमैन साहब है, सो गलबात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पूछना चाहांगा तुहानूं कि साइकिल इंडस्ट्री के ताज़ा हालात की है। एक दौर सीगा साइकिल इंडस्ट्री का, सानू मैं तुहाडे कोल ही बैठे देखिया सीगा, नोटिस कीता सी कि लुधियाना की साइकिल इंडस्ट्री के डुप्लीकेसी चाइना करता सी ते अज सानू हालात इदां दे नज़र आ रहे कि चाइना तो इंपोर्ट हो रही है तो लुधियाना की साइकिल कंपनियां नूं जे सॉरी टू से मतलब शायद तुहानूं चंगा नहीं लगेगा तुहाडे ही अगे अल्फाज यूज़ करते कि उन्हां नूं अपना अस्तित्व की लड़ाई ਲਈ लड़ना पै रहा। इस वक्त वाकई ही साइकिल इंडस्ट्री एक डोलड्रम च है जी। मंदा इस हद तक है जी कि सानू अज दे ऑर्डर अज कंप्लाई करने पै रहे हैं। ओके। और वो भी साडी सेल्स टीम जिहड़ी है उहदे वास्ते मुश्किल है। एक हुणे दो चार दिन पहला एक टेंडर आया है वैस्ट बंगाल का जिहड़ा कि करीब 3 लाख तो 3.5 लाख साइकिल का है। उहदे नाल मामूली जी ऑक्सीजन छोटे यूनिटां नूं मिलेगी क्योंकि छोटे पार्ट्स से छोटे यूनिटां को ही खरीदने पैंदे ने ना।
ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੈਂਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਹੀ UCPMA ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਡਸਟਰ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਨੀਲਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 22 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਈ ਸਾਈਕਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਔਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਈ ਬਾਈਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਏ ਪਲੇਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰੋਕਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਹਾ ਸਸਤਾ, ਸਟੀਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਟਨਲੀ ਇਹਨੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ, ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਸਾਈਕਲ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਡਰ ਇਨਵਾਈਸਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ
पूरी तनख्वाह देनी है, बोनस देना है, ESI देना है, सब कुछ देना है, उन्होंने वास्ते उन्होंने के खिलाफ उन्होंने मुकाबले खड़ा होना बहुत मुश्किल। एक होर चीज़ कही सी चरणजीत विश्वकर्मा जी ने या भोगल साहब ने कही सी या मनजिंदर सचदेवा जी ने भी ये चीज़ दसी सी कि अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर जिहड़ा अज साइकिल इंडस्ट्री का अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर जिन्हों शायद तुसी छोटी कंपनी कहते हो या वो कंपनियां जिहड़ी कि कागजां 'च है ही नहीं, आपे ही बनांदियां ते आपे ही पार्ट्स इकट्ठे कीते, साइकिल कसिया ते बेच भी दिता शाम नूं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਜੂਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿ TI ਕੰਪਨੀ ਜੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਗਮ ਨਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੀਬ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਓ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਪਹੀਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ 2-2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬਨਿਸਬਤ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ TI ਵਰਗੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ, ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਲ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਰੋ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟਰੈਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। देखो बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है संदीप जी कि असी लोग डरने हाँ कि अपने बच्चों नूं सड़क ते बच्चे भी एक दो ही रह गए, क्योंकि बच्चे भी एक दो ही रह गए ने और ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा हो गया है, ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा हो गया कि सड़क ते साइकिल चलाना वाकई ही मुश्किल हो गया है, अपनी जान नूं खतरे च पाने वाली गल है। सिंगापुर दे विच अगर तुसी तुहाडे कोल 2 कारां ने ते तीसरी कार लैण वास्ते तुहानूं गवर्नमेंट दी इजाजत लैनी पैंदी है। वेयर एज इत्थे अगर चार घर दे मैंबर ने ते चार कारां ने, एक दो एक्स्ट्रा भी होंदियां ने। ये गल बिल्कुल ठीक है, सड़कां ते ही ने, सड़कां ते चौड़ियां हो नहीं सकदियां। हाँ, नवीं सड़कां जड़ियां बन रही ने उहदे च जरूर साडी अपील है कारपोरेशन नूं और प्राइम मिनिस्टर साहब नूं कि उहदे ते ट्रैक बनाए जान ताकि सेफली साइकिल उन्हां ट्रैक्स ते चल सके। बाकी ये मैं तुहानूं संदीप साहब बिल्कुल ठीक कहना कि अज साइकिल चलाना गर्व की गल हो गई है, बिल्कुल ठीक है, पर डर लगता है कि इनसिक्योरिटी तो असी डरते हैं। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, तो जान ही नहीं बचूगी फिर साइकिल की चलाओगे। मैं अपील कर रहा कि नवीं सड़कां जिन्नियां भी बनदे, क्योंकि पुरानी सड़कां ते ट्रैक बन नहीं सकते जी, क्योंकि कंजस्टेड सड़कां ने। ਤੁਸੀਂ ਐਕਮਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਐਕਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚਲਾਓ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਡੋ, ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰੋ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਕੁਛ ਬਣੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। गडकरी साहब ने कुछ इंप्रूवमेंटा कीतियां ने, लेकिन फिर भी हाली मैंडेटरी नहीं होया। और बहुत बाकी जितों तक उन्होंने सेफ्टी वास्ते उन्होंने 9 रिफ्लैक्टर लगाने वास्ते ऑर्डर कर दिता है और COC दे अंडर जड़ा रिफ्लैक्टर उन्हें असी साइकिल वेच ही नहीं सकते जिन्हें च 9 रिफ्लैक्टर असी साहब नियम तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹੀਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਾਣਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 100% ਅੰਡਰ COC ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ KK ਸੇਠ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ। ਵੱਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਰ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ KK ਸੇਠ ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ रूबरू होवांगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।